तो एक्झोजेनेटिक प्रोसेस पार्ट 1. ओके, लास्ट लेक्चरला आपण काय शिकलो? वी हॅव स्टडीड अबाउट द इंडोजेनेटिक मुवमेंट्स, राईट? तो चॅप्टर आपण संपवला, बरोबर? In that chapter we have completed all about endogenetic movements. That means the processes or the movements that is happening inside the earth, right? Inside the interior of the earth, that is known as endogenetic movements. We also studied about the effects of that movement, that is formation of continent building, then various hill buildings, right? त्यानंतर we have also studied about the effect of sudden endogenetic movement, that is volcanoes and the earthquakes, right? We have also studied detail about the earthquakes. Okay, so we have completed basically the endogenetic movement chapter, right? तर पृथ्वीच्या भूगर्भातील आतमध्ये जे जेवढ्या मुवमेंट्स होतात तेवढ्या आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये शिकलो आहोत, राईट? आणि आता आपण ह्या चॅप्टरमध्ये काय शिकणार आहोत? तर एक्झोजेनेटिक प्रोसेसेस. तर एक्झोजेनेटिक प्रोसेस म्हणजे काय असेल? तुमच्यापैकी कोणाला माहिती आहे का? काय आयडिया आहे का? इफ यू हॅव एनी आयडिया अबाउट दिस एक्झोजेनेटिक प्रोसेस, प्लीज राईट इट डाऊन इन युअर चॅट बॉक्स. तर एक्झोजेनेटिक प्रोसेस म्हणजे काय असेल? तर ज्या प्रोसेसेस अर्थच्या सरफेसवरती होतात आणि त्या वेगवेगळे फोर्सेस आपल्या अर्थच्या सरफेसवरती कशा इफेक्ट करतात ते आपण बघणार आहोत, ठीक आहे? ओव्हर दी अर्थ क्रस्ट मैत्रिया, ओके, राईट. ओव्हर दी अर्थ क्रस्ट, दॅट इज ओव्हर दी अर्थ सरफेस. ओके, म्हणजे कोणकोणते एक्झोजेनेटिक फोर्सेस आहेत बेसिकली आपण म्हणू शकतो? तर एंडोजेनेटिक फोर्सेस कोणकोणते होते? की पृथ्वीच्या भूगर्भाखाली ज्या मुवमेंट्स होत राहतात कंटिन्युअसली, त्या बेसिकली तो फोर्स आहे एंडोजेनेटिक. पण एक्झोजेनेटिक फोर्सेसमध्ये कोणकोणत्या गोष्टी येतील? देर विल बी अ वॉटर, रेन, देन टेम्परेचर ॲज वेल ॲज वाइंड. ओके, दीज आर दी फोर्सेस, दॅट इज एक्सटर्नल फोर्सेस. आणि या गोष्टींचा काय परिणाम होतो अर्थ सरफेसवरती? वी विल सी इन दिस चॅप्टर. ओके, let us start. So many landforms are formed due to the internal movements. Many processes occurring on the earth's surface also lead to the formation of degradation of landforms continuously. Okay, so as we have already studied in our previous chapter that many landforms are formed due to internal movements, right? Continent buildings and various continent building movements we have studied. So the continent buildings are the effect of endogenetic movement, right? And various mountain building processes we also studied, right? माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेसेस पण आपण शिकलो. माउंटेन बिल्डिंग आणि कॉन्टिनेंट बिल्डिंग हे एंडोजेनेटिक मोमेंटचा इफेक्ट आहेत, राईट? Many processes occurring on the earth's surface also lead to the formation or degradation of landforms continuously. ओके, तर इंटरनल मुवमेंट्समुळे काय काय तयार होतं, कोणकोणत्या गोष्टी, काय काय इफेक्ट्स होतात ते आपण पाहिलं. कसे पर्वत तयार होतात, कसे खंड तयार होतात हे आपण लास्ट प्रिव्हियस लेक्चरमध्ये पाहिलं. पण एक्सटर्नल मुवमेंटमुळे सुद्धा काही लँडफॉर्म्स तयार होतात किंवा त्याचं डिग्रेडेशन होतं. ओके, डिग्रेडेशन म्हणजे काय ते आपण नेक्स्ट आपण पाहणार आहोत, ठीक आहे? ओके, so we will be studying the exogenetic, that is external processes and the landforms formed by them. Okay, external processes occur because of the forces working on the earth's surface. As I have already told you, same as like the internal processes occur due to the internal forces, right, inside the earth surface, right? But the external process occurs because of the forces working on the or above the earth surface. Okay, they are mainly solar energy, gravitational force, kinetic energy associated with the moving objects on the earth surface. Okay, so basically here what are the major forces? External forces are here, the names are given here. Okay, so the first one is solar energy, right?
सूर्यप्रकाश, त्यानंतर ग्रॅव्हिटेशनल फोर्स, परत तिथं गुरुत्वाकर्षण शक्ती, देन कायनेटिक एनर्जी. कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय? when a body moves, the energy the body possesses, the moving body possesses the energy is known as kinetic energy, right? You might have studied in your science subjects, right? कायनेटिक एनर्जी म्हणजे काय? एखादा जो मुव्हिंग ऑब्जेक्ट असतो त्याच्यामध्ये जो एनर्जी असते जी की त्याला मूव्ह करते, त्या एनर्जीला कायनेटिक एनर्जी असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. associated with the moving objects on the earth surface. Okay. So do you know landforms formed on the earth's surface as a result of internal movements are called as the primary and secondary landforms. Okay. For example, continents, mountains, plateau and plains. Okay. So the continents, plateaus and mountains, these are called as the primary and secondary landforms. Why? Because they are formed as a result of internal movements. Okay. तर जे कॉन्टिनेंट्स आहेत आणि प्लेटाऊज आहेत आणि जे प्लेन्स आहेत यांना प्रायमरी किंवा सेकंडरी लँडफॉर्म्स असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. का? कारण ते इंटरनल मुवमेंट्समुळे बनलेले आहेत. ठीक आहे. तर इंटरनल मुवमेंट्समुळे बनलेले जे लँडफॉर्म्स आहेत त्यांना काय म्हणतात? प्रायमरी अँड सेकंडरी लँडफॉर्म्स. ओके. And because of the external processes like weathering, erosion, transportation and deposition, the primary and secondary landforms give way to the tertiary landforms. For example, valleys, sand dunes, delta, U-shaped valleys. Okay. So as I have told you that the primary and secondary landforms are formed due to the internal movements, but when on these landforms external forces act or external processes occurs like weathering, then erosion and transportation, deposition, these primary and secondary landforms gives away, means they start forming tertiary type of landform. Okay. And the examples of these landforms are valleys, sand dunes, deltas and U-shaped valleys. Okay. तर जसं मी तुम्हाला सांगितलं की इंटरनल मुवमेंट्समुळे जे लँडफॉर्म्स तयार होतात त्यांना प्रायमरी आणि सेकंडरी म्हटलं जातं. ठीक आहे. आणि हे जे प्रायमरी आणि सेकंडरी लँडफॉर्म्स आहेत त्यांच्यावरती ज्यावेळेस वेदरिंग म्हणजे वेदरचा ज्यावेळेस इफेक्ट पडतो, त्यानंतर इरोजन, ट्रान्सपोर्टेशन आणि डिपॉझिशन, ठीक आहे, ह्या गोष्टींचा ज्यावेळेस त्यांच्यावरती इफेक्ट पडतो त्यावेळेस टर्शरी म्हणजे तिसऱ्या प्रकारचा लँडफॉर्म तयार होतो. ठीक आहे. त्याला म्हणायचं टर्शरी लँडफॉर्म. ओके. and the examples of the tertiary landforms are valleys. Okay. valleys म्हणजे दऱ्या, sand dunes. sand dunes म्हणजे काय? वाळवंटामध्ये जे वाळूचे जे मोठमोठे हिल्स तयार होत असतात त्याला सँड ड्यून्स म्हटलं जातं. ठीक आहे. त्यानंतर डेल्टास तुम्हाला माहित आहे, रिव्हर ज्यावेळेस समुद्राला जाऊन मिळते त्या ठिकाणी एक स्वॅम्पी आणि मार्शी लँड तयार होतो, त्याला म्हणायचं डेल्टा. ओके. त्यानंतर यू शेप्ड व्हॅलीज. तर यू शेप्ड व्हॅलीज काय आहेत ते आपण वी विल सी इन दिस चॅप्टर. ओके. बरं, माझा आवाज येतोय का? एम आय ऑडिबल टू यू ऑर नॉट? एम आय क्लिअरली ऑडिबल? ओके. ओके. So do you know, so we have studied this box, right? Now see the given pictures, observe the physical appearance of the rocks. In each picture you can see that rocks are broken, fractured and have holes in them. Okay. In the pictures you can also see that the statue has been deformed. Why are the rocks in such a condition? Think about them and briefly tell the reason you can think of it. Okay. Discuss the reasons. Check with the teachers if your reasons are relevant. Okay. So now grab your keyboards and try to find out why these, look at these pictures. Okay. तुम्हाला तुमच्या बुक मध्ये आता हे पिक्चर्स बघायचे आहेत. ठीक आहे. हे रॉक्स जे आहेत, ठीक आहे, फिगर 3.1a, 3.1b अँड 3.1c ह्याच्यामध्ये काय आहेत? रॉक्स आहेत. तर या रॉक्सची अशी कंडिशन का झाली असेल हे तुम्हाला चॅट बॉक्स मध्ये लवकर सांगायचं आहे. ठीक आहे. हे जे रॉक्स आहेत, फॉर एक्झाम्पल ही 3.1c फिगर जी आहे
this rock, why this rock is been broken, right? And look at this rock here. Why the fractures are created on this rock? काय reason असेल? What will be the reason behind this? Ajay, here, please write down your name and then write your answer. Yes, you have correctly said here, air and water will be a reason, right? So, या पिक्चर मध्ये आपण पाहू शकतो की जे रॉक्स आहेत, रॉक्सची कंडिशन अशी काय झाली आहे. फॉर एक्झाम्पल 3.1 ची जी फिगर आहे त्याच्यामध्ये रॉक काय झालेला आहे, ब्रेक झालेला आहे. ठीक आहे. हा कोणी माणसाने किंवा कुठल्या प्राण्याने येऊन हा रॉक तोडण्याचा प्रयत्न केलेला नाहीये. ठीक आहे. हा नॅचरली झालेला आहे. वाय दिस रॉक इज ब्रोकन हिअर? बिकॉज ऑफ दी external forces, right? And what will be these forces are? So these forces may be in the form of wind, water or maybe temperature. Okay, तर वाऱ्यामुळे किंवा टेम्परेचरमुळे ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम त्या रॉकचं डिग्रेडेशन होत गेलं आणि तो रॉक ब्रेक झाला. ठीक आहे. 3.1 बी मध्ये आपण काय पाहू शकतो या फिगरमध्ये? 3.1 बी फिगर मध्ये आपण काय पाहू शकतो? हा रॉक आहे, याच्यामध्ये काय क्रॅक झालेला आहे. ठीक आहे. याच्यामध्ये काय 3.1 ए मध्ये काय झालेलं आहे, रॉक जो आहे त्याचे लेयर्स आहेत ते डिग्रेड झालेले आहेत. ठीक आहे. सो बेसिकली these are the examples of degradation. Okay, and the reason behind this degradation is the external forces. Okay. So in 3.1a, exfoliation of dome shaped hill. Okay, that is mechanical weathering. Okay, don't worry about this terminology, we will study this terminology in detail. Okay, खाली याचं एक्सप्लेनेशन दिलेलं आहे, एक्सफोलिएशन म्हणजे काय आणि मेकॅनिकल वेदरिंग म्हणजे काय. ओके. नाव इन 3.1 बी मध्ये काय दिलंय? ब्लॉक डिसइंटिग्रेशन. दिस इज टाइप ऑफ मेकॅनिकल वेदरिंग. ओके. नाव 3.1 मध्ये काय झालेलं आहे? शॅटरिंग. राईट. हा जो रॉक आहे हा शॅटर झालेला आहे. ठीक आहे, म्हणजे तुकडे तुकडे झालेले आहेत त्याचे. ओके. नाव 3.1 डी मध्ये काय झाले बघा. नाव फोकस ऑन दिस फिगर. कॅन एनी वन ऑफ यू टेल मी या फिगर मध्ये 3.1 डी, ई आणि जी एच मध्ये जे रॉक्स किंवा जे इथं दिलेले स्टॅच्यूज आहे तिथे, याची ही कंडिशन कशामुळे झाली असेल? इफ यू नो प्लीज राईट इट डाऊन इन युअर चॅट बॉक्स. ओके. तर 3.1 डी मध्ये काय झालेलं आहे? ऑक्सिडेशन. ओके. ऑक्सिडेशनमुळे हा रॉकला असा रेडिश कलर आलेला आहे. ठीक आहे. तर ऑक्सिडेशन म्हणजे काय असतं? ही एक केमिकल प्रोसेस आहे. ठीक आहे. दॅट इज वाय इट इज नोन ॲज केमिकल वेदरिंग. तर केमिकल वेदरिंग काय असतं हे आपण आता खाली शिकणार आहोत. ठीक आहे. त्याच्यानंतर बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके. इथे तुम्ही पाहू शकता ह्या फिगरमध्ये, यू कॅन सी दॅट हिअर अ फ्लाय हॅज क्रिएटेड अ होल हिअर. होल क्रिएट करण्याचं कारण काय आहे? तर एका फ्लायने इथे होल क्रिएट केलेला आहे. ठीक आहे. सो हिअर इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके. नाव हिअर केमिकल वेदरिंग. ओके. हा स्टॅच्यू आहे, या स्टॅच्यू मध्ये काय झालेलं आहे? इरेग्युलरिटीज फॉर्म झालेला आहे. ठीक आहे. स्टॅच्यूचा थोडासा भाग काय झालेला आहे? हा रस्ट झालेला आहे. ठीक आहे, रस्टी झालेला आहे. तर व्हॉट विल बी द रिझन बिहाइंड दिस? सो द केमिकल वेदरिंग इज द रिझन बिहाइंड दिस. ओके. नाव हिअर ह्या रॉक मध्ये काय झालेलं आहे? इज हिअर इन दिस रॉक मेनी होल्स आर क्रिएटेड हिअर. ओके. दिस इज ऑल्सो टाइप ऑफ केमिकल वेदरिंग. ओके. नाव लास्ट फिगर, बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके. तो या फिगर मध्ये तुम्ही पाहू शकता, यू कॅन सी दिस इन फिगर. इन दिस फिगर a rock is here and in between a tree is growing. ओके. या रॉक मध्ये एक ट्री ग्रो होतं, त्याच्यामुळे रॉक काय झाला आहे? शॅटर झाला आहे. ठीक आहे.
रॉकचे तुकडे झाले आहेत आणि त्याच्यामुळे ह्या रॉकचं डिसइंटिग्रेशन किंवा वेदरिंग झालेलं आहे. तर ही कशा प्रकारचं वेदरिंग आहे? दिस इज बायोलॉजिकल वेदरिंग. ओके ओके. Now let us try to study about this geographical explanation. Okay. So breaking or weakening of rocks is a natural phenomenon. It is called as a weathering. So what is meant by weathering? What is meant by weathering? So weathering means breaking or weakening of rocks. Okay, and it is a natural phenomenon. एखाद्या खडकाचं खडक कमकुवत होणे किंवा तो ब्रेक होणे हा एक नॅचरल फेनॉमेनॉन आहे. ठीक आहे, आणि त्यालाच वेदरिंग असं म्हटलं जातं. ओके, वेदरिंग कॅन बी ऑफ 3 टाइप्स. आणि ह्या वेदरिंगचे कशामुळे होऊ शकतं? 3 टाईपमुळे होऊ शकतं. ठीक आहे, तर फर्स्ट वन इज मेकॅनिकल, दॅट इज फिजिकल. सेकंड वन इज केमिकल अँड थर्ड वन इज बायोलॉजिकल. ओके. In arid climates, mechanical weathering is dominant, while in humid climates, chemical weathering is more effective. Okay. Biological weathering occurs because of living organisms. Okay. तर मेकॅनिकल वेदरिंग म्हणजे काय ते आपण डिटेलमध्ये शिकणारच आहोत. पण जिथे एरिड क्लायमेट आहे, ठीक आहे, म्हणजे जिथे ड्राय क्लायमेट आहे, जिथे वाळवंटीय क्लायमेट आहे, जिथे पाऊस कमी पडतो, इन दीज टाइप ऑफ एरियाज वी कॅन सी mechanical weathering. Okay. And the areas where humidity is more, in that areas we can see chemical weathering. Okay. ज्या एरियामध्ये ह्युमिडिटी जास्त आहे, ठीक आहे, मॉइश्चर जास्त आहे, त्या एरियामध्ये केमिकल वेदरिंग होते. ठीक आहे, आणि ज्या एरियामध्ये लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम्समुळे जिथं वेदरिंग झालं आहे, खडकाचं डिसइंटिग्रेशन झालं आहे, तर त्याला बायोलॉजिकल वेदरिंग असं म्हटलं जातं. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल बायोलॉजिकल वेदरिंगचं एक्झाम्पल काय? 3.1 ई फिगर जी आहे, ठीक आहे, ही जी फिगर आहे याच्यामध्ये इथं काय केलेलं आहे? या फ्लायने काय केलेलं आहे? इथे एक होल क्रिएट केलेला आहे. ठीक आहे, मग हे होल क्रिएट केलेलं आहे, याच्या मागचं रिझन काय आहे? दिस इज बायोलॉजिकल टाइप ऑफ रिझन. ओके ओके. अँड अनादर, इथे पण हा जो रॉक आहे 3.1 एफ फिगरमध्ये, हा काय आहे? याच्यामध्ये एक झाड उगवलेलं आहे. ठीक आहे, आणि हे झाड जसं जसं ग्रो होत गेलं तसं तसं हा रॉक काय झाला? डिसइंटिग्रेट झाला. राईट. आणि यालाच बायोलॉजिकल वेदरिंग असं म्हटलं जातं. ओके ओके. माझा आवाज येतो का तुमच्यापर्यंत? एम आय क्लिअरली ऑडिबल? एव्हरीबडी प्लीज राईट. ओके, ओनली 3 ऑफ यू आर सेइंग येस येस. अदर्स, बाकीचे? अदर स्टुडंट्स, तुम्हाला आवाज येत नाही का? ओनली 4 स्टुडंट्स हॅव रिस्पॉन्डेड हिअर. जर आवाज येत नसेल, इफ यू हॅव एनी प्रॉब्लेम रिगार्डिंग माय व्हॉइस, यू कॅन राईट इट डाऊन इन चॅट बॉक्स. ओके ओके. Geographical explanation. Okay, right, we have completed this. Now let us try the types of weathering one by one. Okay, so mechanical weathering. Now try this. Okay, take an onion, cut it in the middle, observe the cut parts, try to remove each thin layer of these parts. Okay, so okay. So here one activity is given here. काय करायचं आहे? एक ऑनियन घ्यायचा आहे, कांदा घ्यायचा आहे तुम्हाला, and you have to cut this onion into middle. Okay, and observe the cut part, try to remove each layer of this part. Okay, तर कांदा ज्यावेळेस आपण मधून कट करतो त्यावेळी कांद्याचा जो पार्ट आहे आतला तो आपण ऑब्झर्व करायचा आहे, आणि त्याचा एक एक जो लेयर आहे तो आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. ठीक आहे, तर ही ॲक्टिव्हिटी आहे. याचं जिओग्राफिकल एक्सप्लेनेशन काय आहे ते आपण बघूया. ठीक आहे, तर
you will notice that just as we can remove each and every outer layer of the onion, similarly, in nature, rocks undergo such a processes. The exposed part of the rock heats more, while the inner part is comparatively cooler. As a result, the outer layer of the rock fall apart from the main rock. This is called as exfoliation of rock. Okay, so mechanical weathering here we are studying, right? तर मेकॅनिकल वेदरिंग मध्ये काय होतं, तर जसा कांदा आहे, ठीक आहे, अनियन आहे, तो कसा आहे, लेअर मध्ये आहे, ठीक आहे. जर कांदा आपण मधून कट केला तर आपण काय पाहू शकतो की कांद्यामध्ये लेयर्स असतात, राईट. सेम लाईक दॅट रॉक्स इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लेयर. यू हॅव टू इमॅजिन द रॉक इन द फॉर्म ऑफ लेयर. ओके, सो if a rock will expose to the atmosphere and heat, what will happen? The upper layer or the exposed layer of rock will be heated, and the internal layers of the rocks will be cooler comparative to the outer layer, right? And the exposed part rock heats more, right? And as a result, the outer layer of rocks fall apart from the main rock, right? And this is called as a exfoliation of the rock. तर एक्सफोलिएशन ऑफ रॉक म्हणजे काय, तर एखादा खडक असतो, तो ज्यावेळी हीटला एक्सपोज होतो, नॅचरल जी हीट आहे, तर त्याचा जो अपर लेअर आहे, जो एक्सपोज्ड आहे, तो जास्त गरम होतो, ठीक आहे. आणि जो आतला पार्ट आहे रॉकचा, तो कमी गरम होतो, ठीक आहे. मग जो बाहेरचा जो पार्ट आहे, जो जास्त गरम झाला आहे, तो ओव्हर द पिरियड ऑफ टाइम काय होतो, तो फॉल अपार्ट होतो, म्हणजे तो बाजूला पडतो. आणि तो त्याच्यामुळे काय होतं की रॉकचा वरचा पार्ट काय होतो, डिग्रेड होत जातो. त्यानंतर वरचा पार्ट रॉकचा बाहेर पडल्यानंतर जो एक्सपोज्ड आहे त्याच्या खालचा पार्ट, तो पण परत हीटमुळे तो पण बाहेर पडतो, ठीक आहे, म्हणजे तो वेगळा होतो. याच प्रोसेसला काय म्हणायचं, एक्सफॉलिएशन ऑफ रॉक, ठीक आहे. ओके, द मेकॅनिकल वेदरिंग मेनली ऑफर्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रिझन्स. ओके, तर ही जी मेकॅनिकल वेदरिंग आहे, 3 टाईपच्या वेदरिंग आहेत, ठीक आहे. ते तुम्हाला लक्षात ठेवायचं. पहिली आहे मेकॅनिकल, दुसरी आहे केमिकल आणि थर्ड आहे बायोलॉजिकल. आता आपण मेकॅनिकल वेदरिंग शिकतो आहोत. ओके, तर मेकॅनिकल वेदरिंगचे जे मेन रिझन आहेत मेकॅनिकल वेदरिंगचे, ते 5 रिझन्स आहेत, ठीक आहे. द फर्स्ट वन इज टेम्परेचर, द सेकंड वन इज फ्रॉस्ट, द थर्ड वन इज क्रिस्टल ग्रोथ, the fourth one is release of pressure, and the fifth one is water. Okay, okay, temperature. So the तर मेकॅनिकल वेदरिंगचे हे काय आहेत, रिजन्स आहेत. तर आपण वन बाय वन बघूया. फर्स्ट वन इज टेम्परेचर. तर टेम्परेचरमुळे मेकॅनिकल वेदरिंग कसं होतं, आता आपण शिकणार आहोत. ओके, the minerals in the rocks expand because of the heat and contract when temperature decreases. Okay, due to such a continuous contracting and expanding, tension develops in rock particles. Each mineral reacts differently to the temperature. Okay, so you have to understand first the composition of rock. Rock is made up of various types of minerals. Okay, and the characteristics of minerals, the various minerals are, when they exposed to heat, they will contract and they will expand also. Okay, तर एखादा रॉक आहे, त्याच्या रॉक कशाची बनलेला असतो, वेगवेगळ्या मिनरल्सचा बनलेला असतो, ठीक आहे. तर हे जे मिनरल्स आहेत, ज्यावेळेस टेम्परेचर वाढतं त्यावेळी काय होतं, जे मिनरल्स आहेत ते एक्सपांड होतात, ठीक आहे. जसं तुम्ही मेटलच्या बाबतीत पण शिकला असाल, ठीक आहे. मेटल काय होतं, एखादा जो लोखंड असेल त्याला जर आपण जास्त हीट केलं तर तो काय होतो, एक्सपांड होतो मेटल. ओके, लोखंड काय होतं, एक्सपांड होतं. आणि कूल केलं तर तो काय होतो, कॉन्ट्रॅक्ट होतो, ठीक आहे. तसंच जो आपला खडक आहे किंवा रॉक आहे त्याच्या बाबतीत पण असंच घडतं, ठीक आहे. त्याच्यामधले जे मिनरल्स असतात ते टेम्परेचरमुळे एक्सपांड किंवा कॉन्ट्रॅक्ट होतात, आणि त्याच्यामुळे त्याच्यामध्ये एक स्ट्रेस डेव्हलप होतो, एक टेन्शन डेव्हलप होतं, ठीक आहे. आणि त्याच्यामुळे काय होतं, consequently the tension formed in the rocks also increases and decreases. As a result, cracks develops in the rock and they break. Okay, तर ह्या कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शनमुळे काय होतं, हीटमुळे कॉन्ट्रॅक्शन आणि एक्सपान्शन जे होतं रॉकमध्ये, त्याच्यामुळे काय होतं की क्रॅक्स डेव्हलप होतात,
आणि शेवटी काय होतं, तो रॉक आहे तो ब्रेक होतो. इन एरियाज वेअर दी diurnal range of temperature is higher, ठीक है, weathering of this type is common in the hot desert. ओके, तर जिथं ज्या एरियामध्ये टेम्परेचरचं जे ग्रेडियंट आहे, टेम्परेचर संध्याकाळी खूप कमी आणि दिवसा खूप जास्त, म्हणजे टेम्परेचरचं जे व्हॅरिएशन आहे ज्या एरियामध्ये जास्त असतं, किंवा ज्या एरियामध्ये खूप जास्त टेम्परेचर असतं, फॉर एक्झाम्पल वाळवंटाच्या ठिकाणी, त्या ठिकाणी हे टेम्परेचरमुळे वेदरिंग होतं. ठीक आहे. ओके, नाव फ्रॉस्ट. लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाऊ वेदरिंग इज क्रिएटेड ड्यू टू फ्रॉस्ट. ओके. Okay, so you know that volume of the water increases when it freezes, right? In areas where the temperature drops below 0 degrees Celsius for quite some time, the water accumulated in the cracks and crevices in the rocks and freezes. Its volume increases. This leads to the tension in the rock and they shatter. Okay, now this is very simple to understand here. Okay, frost मुळे एखाद्या रॉकचं वेदरिंग कसं होतं ते आपल्याला शिकायचं आहे. ओके, नाउ जस्ट इमॅजिन अ रॉक विच हॅज अ क्रॅक्स इन दॅट. ओके, अ रॉक विच हॅव वेरियस क्रॅक ऑन द रॉक. ओके, नाउ in the rainfall what will happen, in that crack the water droplets will accumulate there. Okay, and let us imagine that the area is where the temperature falls below 0 degrees Celsius. Okay, and what will happen at night when temperature falls below 0 degrees Celsius? The water that is accumulated inside the rock will freeze. Okay, the ice will form of that rock, in that rock, and you all know that the when water gets freeze, water when temperature of water decreases and it converts into ice, its volume increases, right? And that's why a crack will develop more and more and finally the rock will shatter. Okay, तर एखादा रॉक आहे असं इमॅजिन करा आणि त्याच्यावरती क्रॅक डेव्हलप झालेले आहे आणि त्या क्रॅकमध्ये ज्यावेळेस पाणी जाऊन साठतं आणि समजा टेम्परेचर खूप कमी झालं, 0 डिग्री सेल्सिअसच्या खाली गेलं, तर पाण्याचं काय होतो, बर्फ होतो, आपल्याला माहिती आहे. मग त्या रॉकमध्ये, रॉकच्या क्रॅकमध्ये जिथं पाणी साचलेलं होतं तिथं तो बर्फ काय होईल, जमा होईल पाण्याचा. परंतु बर्फाची काय प्रॉपर्टी असते की पाण्याचा ज्यावेळेस बर्फ बनतो त्यावेळेस त्याचं एरिया वाढतो. ठीक आहे, व्हॉल्यूम जास्त लागतं बर्फाला. मग त्यामुळे काय होईल, जो क्रॅक आहे त्याच्यावरती टेन्शन येईल रॉकच्या आणि फायनली द रॉक विल शॅटर, रॉक शेवटी ब्रेक होईल. ओके, सो दिस इज द सिंपल explanation of frost. Now crystal growth. In rocky coast, waves hit the sea cliffs. The water is alkaline. Some water droplets hit the cracks in the rocks. In this alkaline water, the soluble minerals in the rock get dissolved. This leads to the formation of small holes in the rock. Now let us try to understand about the crystal growth. In the rocky coast, okay, समुद्र किनारा आहे जिथं खडकाळ असा समुद्र किनारा आहे तिथे waves hit the sea cliff. The waves will hit the sea cliff, right? जो समुद्र किनारा आहे त्याला लाटा येऊन धडकणार. आणि आपण कोणत्या समुद्र किनाऱ्याबद्दल बोलतोय की जिथं खडकाळ असा समुद्र किनारा आहे अशा ठिकाणी. ओके, the water is alkaline. ठीक आहे, you have already studied about the alkaline and acidic type of water, right? ऍसिडिक आणि अल्कलाइन म्हणजे काय असतं ते तुम्ही ऑलरेडी सायन्समध्ये शिकलेला आहात. ठीक आहे, तर वॉटर काय आहे, अल्कलाइन आहे. सम वॉटर ड्रॉपलेट्स हिट द क्रॅक इन द रॉक्स, राईट? इन दिस अल्कलाइन वॉटर द सोल्युबल मिनरल्स इन द रॉक गेट डिझॉल्व अँड दिस लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल होल्स. ओके, जेव्हा ते रॉकचे जे क्रॅक्स आहेत त्याच्यामध्ये हे पाण्याचे ड्रॉपलेट्स आहेत ते जातील, समुद्राच्या लाटेचे जे पाण्याचे ड्रॉपलेट्स आहेत ते त्याच्यामध्ये क्रॅक्समध्ये जातील आणि जो
खडक आहे, रॉक आहे, त्याच्यामधील जे सोल्युबल मिनरल्स आहेत, म्हणजे the minerals which can be soluble in water will get dissolved in that water droplet. Okay, and this will form a hole in that rock. Okay, now you have to, here you have to focus on this figure. Okay, figure 3.3. Okay, so in this figure what has happened here, a water droplet of the sea are gone through the cracks. Okay, and the minerals inside the rock are get dissolved in the water. That's why these various small holes are created here, right? तर हे छोटे छोटे होल कशामुळे झालेले आहेत, तर पाणी ज्यावेळेस ह्या रॉक वरती पडतं त्यावेळेस ह्या रॉक मधला जे मिनरल्स आहेत जे की पाण्यामध्ये डिझॉल्व्ह होऊ शकतात ते डिझॉल्व्ह झाले, जशी साखर पाण्यामध्ये कशी डिझॉल्व्ह होऊन जाते तशी. त्यामुळे काय झालं की होल्स तयार झाले इथे. ठीक आहे. Because of heat, this water turns into water vapor and only crystals of alkaline material remains on the rock. Crystals occupy more space. This causes tension in the rock. Holes are formed in the rock. It looks like a honeycomb. Okay. So, this effect of solution, that is when the minerals dissolve in the water, the solution, that is alkaline water, gets stored in the holes, right? And because of the heat, this water turns into water vapor and only crystals of the alkaline materials remains in the rock. Okay, and crystals occupy more space, same as like the ice, the examples of ice we have studied. This causes tension in the rock and the holes are formed in the rock. Okay, and it looks like a honeycomb. ठीक आहे, ते मधमाशांचं पोळ असतं त्याच्यासारखं हे दिसतंय, राईट? तर जे रॉक आहे त्याच्यामध्ये काय होतं, पाणी पडल्यामुळे त्याच्यामधले मिनरल्स त्याच्यामध्ये डिझॉल्व्ह होतात. ठीक आहे, त्यानंतर हीटमुळे काय होतं, पाण्याचं बाष्पीभवन होतं, पाणी हीटमुळे वेपराइज होऊन जातं आणि खाली काय राहतात, फक्त क्रिस्टल्स राहतात. बट दीज क्रिस्टल्स ऑक्युपाइज मोर स्पेस and that will create a tension on the that hole, and finally these various big holes are created here. Okay. Okay, now next, release of pressure. It is not that the tension is created in the rocks only because of temperature, freezing of water or crystallization. The outer layer of the rocks exert pressure on the inner or the lower layer. When this pressure ceases to exist, to the lower or inner layers get freed from the pressure. This also head to the weathering. Okay, now release of pressure, this is very unique type of phenomenon here. Okay, so when let us consider a rock. Okay, when a tension is created in rock not only because of temperature, freezing of water and crystallization, basically the outer layer of the rock exerts pressure on the inner or the lower layer. Okay, तर जो रॉक आहे त्याचा जो अपर एरिया आहे, आउटर लेअर आहे, तो काय करत असतो, कंटिन्युअसली जो इनर जो लेअर आहे रॉकचा त्याच्यावरती प्रेशर एक्झर्ट करत असतो. ठीक आहे, त्याच्यावरती प्रेशर टाकत असतो. त्याच्यामुळे काय होतं, व्हेन दिस प्रेशर सीजेस टू एक्झिस्ट, ज्यावेळी हे प्रेशर काय होतं, संपतं, त्यामुळे लोअर और इनर लेयर गेट फ्रीड फ्रॉम द प्रेशर. त्याच्यामुळे जो लोअर लेअर आहे रॉकचा तो प्रेशर मुक्त होतो आणि त्याच्यामुळे सुद्धा रॉकचं वेदरिंग होतं, म्हणजे डिग्रेडेशन होतं, त्याला म्हणायचं वेदरिंग ड्यू टू रिलीज ऑफ प्रेशर. ओके. ओके, नाउ वॉटर. नाउ लेट अस ट्राय टू अंडरस्टँड हाउ वॉटर degrades or how water will affect in the weathering. Okay, some areas experiences more rainfall than others. Okay, in such areas soaking of rock water also causes weathering of some rocks like sandstone. Okay, so some areas experiences more rainfall than others. In such areas soaking of rock of water is also causes weathering of some rocks like sandstone, then conglomerate. These rocks are formed because of pressure on the agglomeration of sand particles. Okay, so काही एरियामध्ये
आता आपण काय शिकतो आहोत की वॉटरमुळे कसं वेदरिंग होतं. ओके, तर पाऊस काही ठिकाणी जास्त पडतो, काही ठिकाणी कमी पडतो. ठीक आहे, मग काही रॉक्स असतात की जे वॉटर ॲब्झॉर्ब करून घेतात. ओके, तर फॉर एक्झाम्पल सँडस्टोन आणि कॉंग्लोमरेट हे काय आहेत, हे रॉकचे टाईप आहेत, ते पाणी ॲब्झॉर्ब करून घेतात. दीज रॉक्स आर फॉर्म बिकॉज ऑफ प्रेशर ऑन दी ॲग्लोमरेशन ऑफ सँड पार्टिकल्स. ठीक आहे, आणि सँड पार्टिकलचं जे प्रेशर त्याच्यामध्ये निर्माण होतं त्याच्यामुळे हे रॉकचं फॉर्मेशन होतं. ठीक आहे, मड ऑल्सो मेक्स सँड पार्टिकल्स come together. Okay, when water penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. This is called as a granular weathering. Okay, now when mud also makes sand particles come together. Okay, जो मड आहे, चिखल आहे, त्याच्यामुळे सुद्धा काय होतं, ते सँड पार्टिकल्स आहेत ते एकत्रित येतात. राईट, वेन वॉटर penetrates such rocks, the particles get loose and separate from the main rock. This is called as a granular weathering. Okay, so एखादा रॉक आहे त्याच्यावरती ज्यावेळेस पाण्याचा वर्षाव होतो त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्यामध्ये जे मड तयार होऊ शकतो. ठीक आहे, कशामुळे, तर त्या रॉकमध्ये जे सँड पार्टिकल्स आहेत ते एकत्र येतात आणि ते मड तयार होतं. ठीक आहे, आणि त्याच्यामुळे तो जो मड आहे तो त्या रॉकपासून सेपरेट होतो आणि त्याच्यामुळे वेदरिंग होतं. ह्याला काय म्हणायचं, ग्रॅन्युलर वेदरिंग. ओके ओके, ह्या फिगरमध्ये तुम्ही पाहू शकता, हा इथे जो हात आहे, इथे हा काय आहे, हा खडक आहे. ठीक आहे, आणि ह्या खडकाला ज्यावेळेस आपण हात लावतो त्यावेळेस त्याच्याबरोबर असे ग्रॅन्युलर्स बाहेर येतात. ठीक आहे, हे कशामुळे वेगळे होतात ग्रॅन्युलर, तर दिस इज टाइप ऑफ ग्रॅन्युलर वेदरिंग. Okay. Okay. Sometimes both temperature and water are responsible for weathering. Differences in temperature causes contraction and expansion, widening the joints or the cracks in the rock. Okay. So sometimes both temperature and water are responsible for weathering. Okay. Difference in temperature causes contraction and expansion, widening the joints or the cracks in the rock. So we have already studied about this, that temperature and water are responsible for weathering, right? So differences in temperature causes contraction and expansion. टेम्परेचर मुळे काय होतं की खडक जो आहे तो कॉन्ट्रॅक्ट होतो किंवा एक्सपांड होतो. बरोबर आहे, तो आकुंचन होतो किंवा प्रसरण पावतो. बरोबर, मराठीतून त्याला म्हणतो. ठीक आहे, अँड द जॉइंट्स ऑर द क्रॅक्स इन द रॉक्स also expands or contracts. Okay, water accumulates in such a wide zones and big blocks of the rock separate from each other. This is called as a block disintegration. Okay, so we have already studied about this phenomenon. Basically here what they have stated here, that एखादा रॉक आहे त्याच्यामध्ये क्रॅक आहे, त्याच्यामध्ये ज्यावेळेस पाणी जाऊन साचतं आणि त्या पाण्याचा काय होतो, बर्फ तयार होतो. ठीक आहे, पाण्याच्या टेम्परेचरचं कॉन्ट्रॅक्शन किंवा एक्सपान्शनमुळे, आणि तो शेवटी सेपरेट होतो, त्याला म्हणायचं ब्लॉक डिसइंटिग्रेशन. ओके, नाउ दिस इज ऑल अबाउट द मेकॅनिकल वेदरिंग. नाउ लेट अस ट्राय टू स्टडी अबाउट केमिकल वेदरिंग. ओके, नाउ टेक अ ग्लास ऑफ वॉटर अँड पुट अ piece of chalk in it. Okay, on the next day observe what has happened to it and answer the following questions. ओके, तर एक ग्लास घ्यायचा आहे, त्याच्यामध्ये पाणी घ्यायचं आहे आणि तुम्हाला त्याच्यामध्ये चॉक आहे ते टाकायचे आहे त्याच्यामध्ये. ठीक आहे, आणि नेक्स्ट डे, पुढच्या दिवशी, दुसऱ्या दिवशी तुम्हाला काय करायचं आहे, ऑब्झर्व करायचं आहे काय झालं. ठीक आहे, तर तुम्ही मला आन्सर सांगायचे चॅट बॉक्समध्ये. ओके, सो व्हॉट विल हॅपन, डिड द कलर ऑफ वॉटर चेंज, वॉटरचा कलर चेंज होईल का, येस ऑर नो. Please write it down in your chat box. माझा आवाज येतोय का, am I audible to you? Okay, so what will happen, did the color of water change, पाण्याचा कलर चेंज होईल का, पाण्यामध्ये आपण ग्लासमध्ये चॉक टाकलेले आहे. बरोबर,
दुसऱ्या दिवशी काय होईल, पाण्याचा कलर चेंज होईल. ओके. व्हॉट हॅपन टू द चॉक? चॉक काय होईल? व्हॉट विल हॅपन टू द चॉक? जशाचा तसा राहील का चॉक पाण्यामध्ये? मैत्रिया सेड dissolve in the water. Right. Very good. Okay, so this will happen to the chalk. Now next, wrap 5 iron nails in the wet cloth. Open the cloth after 2 days. Observe what happens and answer the following questions. Okay. So here next activity is given here. What you have to take? You have to take a wet cloth here. Okay. एक ओलं कापड घ्यायचं आहे तुम्हाला आणि त्याच्यामध्ये काही खिळे तुम्हाला गुंडाळून ठेवायचे आहेत आणि 2 दिवसानंतर बघायचं आहे की काय झालं. ठीक आहे. तर काय होईल ते तुम्ही मला सांगायचं. आर देअर एनी स्ट्रेन्स ऑन द क्लॉथ? क्लॉथ वरती काही स्ट्रेन्स असतील का? येस ऑर नो? येस देअर विल. ओके. विच कलर आर दे? आणि कोणत्या कलरचे स्ट्रेन्स असतील ते? कॅन एनीबडी ऑफ यू टेल मी? ब्राउन. व्हेरी गुड. ओके. व्हॉट कुड बी द रिझन ऑफ द स्ट्रेन्स? त्या स्ट्रेन्सचं काय रिझन असेल? व्हॉट कुड बी द रिझन बिहाइंड दी स्ट्रेन्स? जे ब्राऊन कलरचे स्ट्रेन्स त्या कापडावरती लागतील त्याचं काय रिझन असेल? ब्राउन. केमिकल वेदरिंग. राईट. बेसिकली what will happen to the nails? The nails will get rusted here. ओके. जे नेल्स आहेत, जे खिळे आहेत ते काय होतील? गंजतील, कारण आपण ते वेट क्लॉथ मध्ये गुंडाळून ठेवलेले आहेत. मग ते गंजल्यामुळे काय होईल की ते गंजल्यामुळे त्याचा जो रेड ब्राऊन कलर आहे तो त्या कापडाला लागेल. ओके. राईट. नाउ जिओग्राफिकल एक्सप्लेनेशन. नाउ बेसिकली this example is of chemical weathering here. Okay. Now let us try to understand in detail geographical explanation of chemical weathering. Okay. Water plays an important role in chemical weathering. Rock is a mixture of many minerals. Okay. Water is a universal solvent. Many things get dissolved easily in water. The solubility increases because of the matter has dissolved in the water, and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solutions. Okay. So water plays very important role in chemical weathering. Okay. You have to consider this fact. Okay. पाणी खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतं केमिकल वेदरिंग मध्ये. ओके. आणि रॉक जो आहे, जो खडक जो असतो, इट इज बेसिकली मिक्सचर ऑफ मेनी मिनरल्स. वेगवेगळे जे मिनरल्स आहेत त्याचं ते मिक्सचर असतं. ठीक आहे. अँड वॉटर इज अ युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट. जे पाणी आहे ते काय आहे? युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट आहे. ठीक आहे. म्हणजे युनिव्हर्सल सॉल्व्हंट म्हणजे काय की त्याच्यामध्ये बऱ्याचशा गोष्टी विरघळतात. ठीक आहे. मेनी थिंग्स गेट डिझॉल्व इझिली इन वॉटर. The solubility increases because the matter has dissolved in the water, and those materials which do not dissolve easily in water get dissolved in such solutions. Okay. In areas they receive heavy rainfall, chemical weathering occurs in the following way. So basically जे मिनरल्स आहेत रॉक मधले ते काय करतात? पाण्यामध्ये डिझॉल्व होतात. ठीक आहे. आणि पाण्यामध्ये डिझॉल्व झाल्यानंतर जे सोल्युशन तयार होतं त्याच्यामध्ये आणखी काही मिनरल्स डिझॉल्व होतात रॉकचे. ठीक आहे. आणि दिस इज ऑल लेड टू द केमिकल वेदरिंग ऑफ रॉक. ओके. आणि ज्या एरियामध्ये खूप पाऊस पडतो, हेवी रेनफॉल जिथे होतो, तिथे फॉलोइंग वेजमध्ये इथे वेदरिंग होऊ शकतं. ठीक आहे. तर आपण ते स्टडी करूया. ठीक आहे. फर्स्ट वन इज कार्बोनेशन. Now let us try to study about the carbonation. Carbonation म्हणजे काय? Okay. So basically carbonation is self-explanatory. It is कार्बनचं काहीतरी संबंध आहे इथे. ठीक आहे. त्याच्यामुळे कार्बोनेशन असं नाव दिलं. Now let us study about this. The rain waters travel through the atmosphere before reaching the ground. Carbon dioxide in the air gets mixed in the water. In this process, dilute carbonic acid gets formed. Materials like limestone get easily dissolved in such a acids. Example, water plus carbon dioxide is equal to carbonic acid. Okay. तर
रेन वॉटर जे आहे, रेन वॉटर विल ट्रॅव्हल थ्रू द ॲटमॉस्फिअर बिफोर रिचिंग टू द ग्राउंड, राईट. जो पाऊस जेव्हा पडत असतो त्यावेळेस पाऊस काय करतो, ढगामधून ज्यावेळेस थेंब येतात ते पहिल्यांदा ॲटमॉस्फिअरमधून ट्रॅव्हल करतात, राईट, आणि नंतर ते जमिनीवर येतात. ठीक आहे. आणि आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की ॲटमॉस्फिअरमध्ये गॅस जे आहेत आपले त्याच्यामध्ये ऑक्सिजन आहे, कार्बन डायऑक्साईड आहे, नायट्रोजन आहे, राईट. तर हे जे वॉटर ड्रॉपलेट्स आहेत हे ज्यावेळेस ॲटमॉस्फिअरमधून ट्रॅव्हल करत असतात त्यावेळी काय होतं की ते कार्बन डायऑक्साईड आहे त्याच्या संपर्कात येतात. ओके. अँड the air get mixed in the water and dilute carbonic acid get formed. Okay. आणि एक dilute carbonic acid तयार होतं रेन वॉटरचं. ओके. and materials like limestone get easily dissolved in such acid. आणि जे मटेरियल्स आहेत लाईमस्टोन सारखे, ठीक आहे, लाईमस्टोन म्हणजे खडक जो आहे त्याच्यामध्ये अशा टाईपचे मिनरल्स असतात, ठीक आहे. आणि जे लाईमस्टोन आहे त्याच्यामध्ये लाईमस्टोन ह्या वॉटरमध्ये अशा कार्बोनेट डायल्यूट कार्बोनिक ॲसिड आहे अशा टाईपचं वॉटर जे आहे त्याच्यामध्ये लाईमस्टोन इझिली डिझॉल्व होऊ शकतो. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल हिअर द केमिकल फॉर्म्युला, केमिकल रिएक्शन हॅज बीन गिवन हिअर. ओके. ती केमिकल रिएक्शन कशी असेल बघायचं. वॉटर आहे, ठीक आहे, वॉटर प्लस कार्बन डायऑक्साईड, ठीक आहे. वॉटर प्लस कार्बन डायऑक्साईड ही प्रोसेस कुठे होईल, ॲटमॉस्फिअरमध्ये होईल, राईट. त्याच्यामुळे काय फॉर्म होईल, कार्बोनिक ॲसिड, राईट. दॅट इज H2O म्हणजे वॉटर प्लस CO2 म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड विल फॉर्म H2CO3, राईट. दिस इज कार्बोनिक ॲसिड, डायल्यूट कार्बोनिक ॲसिड. ओके. आणि हे डायल्यूट कार्बोनिक ॲसिड आहे ह्याच्यामुळे काय होतं, वेदरिंग होतं बऱ्याचशा खडकांचं. ओके. Solution. Some minerals in the rock get dissolved in water. Limestone is formed due to chemical precipitation. Okay. Between water and alkalis. Okay. So some minerals in the rock get dissolved in water. Right. जे मिनरल्स आहेत रॉक मध्ये ते काय होईल, त्या वॉटर मध्ये डिझॉल्व होतील. लाइमस्टोन इज फॉर्म ड्यू टू केमिकल precipitation, and here the limestone is formed due to this such a type of chemical precipitation. Precipitation म्हणजे काय, precipitation म्हणजे पाऊस. ओके. between water and alkalis. Okay. At Vadgaon Darya in Ahmednagar district, limestone gets precipitated chemically, that is undergoes chemical weathering again. Similarly, because of the solution, alkalis in the rock dissolve and make them brittle. ओके. तर वडगाव दर्या हे एक ठिकाण आहे अहमदनगर जिल्ह्यामध्ये. ठीक आहे. इथे काय होत आहे की लाईमस्टोन गेट प्रेसिपिटेटेड केमिकली. लाईमस्टोन जो खडक आहे त्याच्यावरती पाऊस जो पडतो, ठीक आहे, त्याचं केमिकल वेदरिंग होत आहे. ठीक आहे. कसं होत आहे ते आपण अगोदर शिकलो की पाऊस पडताना त्याच्यामध्ये कार्बन डायऑक्साईड डिझॉल्व होतो आणि डायल्यूट कार्बोनिक ॲसिड तयार होतं. आणि हा जो डायल्यूट कार्बोनिक ॲसिडचा जो पाऊस आहे त्यावेळेस जो लाईमस्टोन वरती पडतो, जे लाईमस्टोनच्या खडक वरती पडतो त्यावेळेस त्याचं वेदरिंग होतं, राईट. अंडरगोज केमिकल वेदरिंग अगेन. सिमिलरली बिकॉज ऑफ द सोल्युशन अल्कलीज इन द रॉक डिझॉल्व अँड मेक देम ब्रिटल. आणि ह्याच्यामुळेच काय होतं की जे रॉकमध्ये ज्यावेळेस अल्कलीज इन द रॉक डिझॉल्व, जे अल्कलीज आहेत रॉकमधले ते काय होतात, डिझॉल्व होतात असं सोल्युशनमध्ये आणि रॉक काय होतो, ब्रिटल होतो. ठीक आहे. ब्रिटल म्हणजे काय, आपला खडू कसा असतो, चॉक, फळ्यावरती जो आपण चॉक वापरतो तो कसा असतो, ब्रिटल असतो. ठीक आहे. आणि लोखंडाचा रॉड काय आहे, तो कसा आहे, सॉलिड आहे, राईट, हार्ड आहे. पण खडू जो चॉक आहे आपण बोर्डवरती वापरतो, ब्लॅक बोर्डवरती, तो कसा आहे, ब्रिटल आहे. तसंच ब्रिटल काय होतो, खडक सुद्धा असा ब्रिटल होऊ शकतो. कशामुळे, केमिकल वेदरिंगमुळे. ओके. So this is all about today's lecture. Okay. And for you homework will be write down about mechanical weathering. Okay. For you homework will be write down about mechanical weathering. Homework समजला का सगळ्यांना?
ओके, आय होप तुम्हाला होमवर्क समजलं असेल सगळ्यांना. ठीक आहे, नाव यू कॅन क्विट दिस क्लास. ओके, बाय बाय एव्हरीबडी. And don't forget to fill up your attendance form. Okay, now you can quit this lecture.